मत बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इथों तक पहुंच चुका है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके दातू दी लत दी पीड़ ठीक की। दातू बड़ा प्रसन्न होया ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दी महिमा नूं अपने हिरदे दे विच धारण किया। कल इथों तक कथा पहुंची सी, अज इथों अगे मैं प्रारंभ करदा। कहत सुनत पर संग को, सूरज यस तायो। नाना व्यंजन त्यार कर, श्री गुर अचवायो। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरह कहंदियां सुनदियां प्रसंग नूं सूरज अस्त हो गया। अनेकां प्रकार दे जिहड़े पकवान सन वो तैयार किए गए ते दातू ने फिर पकवान सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी नूं छकाए। भगत विवेक विज्ञान की, चर्चा बहु कीनी। नाशवंत दृष्टमान सब, सत्ता सत चीनी। भगती दी और इस तो इलावा ज्ञान दी विचार बहुत सारी की गई, बड़ी ज्ञान दी चर्चा हुई। नाशवंत दृष्टमान सब, जो भी दुनिया दे उत्ते वेख्या जांदा है अखां दे नाल, वो सारे दा सारा खत्म हो जाण वाला है, नाशवान है। इस गल नूं भी जाणिया। सत्ता सत चीनी, चेतन सत्ता ही मत जाने। सारे असार विचार कर, निश्चय ठहरायो। पार ब्रह्म परमात्मा, पर पंच सुहायो। सार ते असार नूं विचार के ये गल निश्चय विच धारण कीती कि सारे ब्रह्मंड दे विच पार ब्रह्म परमात्मा ही शोभा पा रहा। सुठ परियंक पुन सुपत पे, श्री अर्जन नाथा। जाम जामनी ते जुग सोच कर, जल के साथा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, इस तो बाद सोने पलंग दे उत्ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी, जो कि दुनिया दे नाथ ने, मालिक ने, वो बिराजे ने। पहर रात नींदी दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर जागे, इशनान पानी कीता। पुन दासू के दरस को, गमने तिस डेरे। लगी समाद आगाद ही, बिन बाद बडेरे। इस तो बाद कवि जी लिखते ने कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दासू नूं मिलण दे वास्ते उस दे डेरे गए, क्योंकि सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी दे दो साहिबजादे सन। वड्डे दा नां सी दासू और छोटे दा नां सी दातू।
ਅਜੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦਾਸੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਾਧ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾਸੂ ਦੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਖੰਡ ਨਿਸ ਚਲ ਟਿਕੀ, ਕੋਠੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਹੀ, ਕੀਨ ਉਥਾਨ ਹਿਲਾਇ ਕੈ ਕਰ ਜਤਨ ਸੋ ਤਾਹੀ। ਅਖੰਡ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਕਸੇ ਕਮਲ ਬਿਲੋਚਨੈ, ਹਾਲੀ ਮੁਖ ਜੀਹਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਚਰਨੀ ਪਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੀਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਦਾਸੂ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਦਾਸੂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਜਬੇ, ਕਰ ਬੰਦ ਅਗਾਰੀ, ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਮ੍ਰਿਦ, ਮੁਖ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦਾਸੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਾਸੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਾਸੂ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹ, ਮੈਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਠਾਨਾ, ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਹੀ ਅਹੋ, ਮਹਿਦੇ ਮਹੀਆਨਾ। ਦਾਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਵਤਾਰ ਹੋ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜੇ, ਕਲ ਮੈਂ ਨਰਨ ਉਧਾਰ ਹਿਤ, ਨਿਜ ਤਨ ਉਪਰਾਜੇ। ਦਾਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਹਿ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਹਮ, ਬਾਲ ਹੈ ਤਿਹਾਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਖਤ ਰਹੋ, ਦੁੱਖ ਕਾਟਨ ਹਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਹੋ ਹਮ ਬਾਲ ਤਿਹਾਰੇ। ਇਹ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਰਸ ਬ੍ਰਿਤੀ ਅਖੰਡ ਸ਼ੁਭ, ਚਿਰ ਕਾਲ ਟਿਕਾਈ, ਸਰਬ ਭਾਂਤ ਸਮਰੱਥ ਬੜੇ, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰੋ ਨਾ ਦੇਰ ਲਗ, ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾ, ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਕੋ ਫੇਰ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਦਾਸੂ ਨੇ ਬਚ ਕਹਿਓ, ਪੂਰੋ ਮਮ ਆਸਾ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੋ ਤਨ ਤਜੇ, ਇਸ ਚਾਹੋ ਨਾ ਬਾਸਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸੂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਮਰਾਂ ਆਪਣੀ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। श्री नानक के पास में चाहत अब जायो, अपनो बाक पनीजिए होए मुझ मन पायो। कहंदा दासू कि हुण मैं अपने शरीर नूं छड्ड के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच जाके विराजना चाहुंदा हां। किरपा करके तुसीं मेरे वास्ते वाक कह दिओ कि मैं अपने शरीर नूं छड्ड जावां। जो मेरे मन पाउंदी गल है ना वो तुसीं कह दिओ कि हो जावे। श्री गुर बोले हो हेम केतक दिन माही, तन तज गमनो बेग सो श्री नानक पाही। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने दासू नूं, कहंदे ने कि जिस तरह तू चाहुंदा है इसे तरह जरूर हो जाएगा। थोड़े दिनों तो बाद तू अपने शरीर नूं छड्ड के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे विच जा विराजेगा। अजर जरन तीरज तरन श्री अंगद रूपा, तुम तिनके बड़ पुत्र हो चित शांत अनुपा। गुरु जी कहंदे ने कि अजर शक्तियां नूं जरण वाले ते धरती वर्गा धीरज करन वाले सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪਮ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਿਤ ਜਾਨੋ, सीख सिखावो शुभ मती जिम पंथ महानो। गुरु जी कहते ने कि अपना दास जान के मेरे ते तुसी कृपा करो, चंगी जिहड़ी सिक्ख्या है ना शुभ मती वाली वो तुसी मैनू दसो। जिम पंथ महानो भाव के जिवें सिक्खी दे महान मार्ग ते चलीदा है ना वो सिक्ख्या दिओ। इम कह ठानी नमो पद पर कर्मा दीनी, अपर पानी बहु बारता महिमा बड़ चीनी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरह कहते हैं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दोबारा दासू दे चरणां दे उत्ते नमस्कार कीते, ओदियां प्रदक्षिणां कीतियां ने, होर बहुत सारे बचन विलास होए ते सतगुरां दी वड्डी महिमा नूं दासू ने जाणिया। आयस ले निकसे सदन पे चल बे त्यारू, तब दातू कर जोर कै इम बाक उचारू। दासू जी तो आग्या लैके उस दे घरों निकले ने बाहर, हुण चलण दे वास्ते अंम੍ਰਿਤਸਰ नूं तैयार होए ने। इन्ने चिर नूं दातू जी फेर आ गए ने। हथ जोड़ के उन्होंने सतगुरां दे चरणां दे विच इस तरह अर्ज कीती। कहंदे ने श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ सम लखो बसिए इस थानू, मिले रहें हरखें दरस गुण ज्ञान निदानू। दातू जी ने हथ जोड़ के अर्ज कीती है कि सच्चे पातशाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वर्गा ही तुसी इस खडूर नू समझो। कृपा करके तुसी खडूर दे विच ही रहो। जेकर इत्थे रहोगे ते असीं तुहाडे नाल हमेशा मिले रवांगे। तुहाडा दर्शन करके असीं मानो के निहाल होवांगे। ज्ञान निदानू, हे ज्ञान दे भंडार कृपा करके खडूर दे विच ही विराजो। सुन तीरज सत गुर दई, होए त्यार चले हैं, खासे पर पुस्तक शुभत शुभ चमर टुले हैं। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने बहुत सारे धीरज दे बचन कह के दातू नूं धीरज दिता ते फिर चलण दे वास्ते तैयार होए ने। सारियां जिहड़ियां गुरबाणी दीयां पोथियां ने उन्हां नूं पालकी दे विच रखिया गया है। उपर चौर झुल रहा है। रागी करते कीरतन
बहु साज बजाए, तब शंखन की धुन पई, सुमनस बरसाए। ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਖ ਨੇ ਉਹ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਾਗ ਦੁੰਦਪ ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਜ ਤੇ, ਤੁਰ ਹੀ ਸੋ ਨ ਫਿਰੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਉਚਾਰਤੇ, ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਪੀਰੀ। ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਮੱਠੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਕੋ, ਬਹੁ ਧੂਪ ਤੋ ਖਾਵੈ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਪਾਛੇ ਤਿਸ ਜਾਵੈ। ਬੜਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੂਫ ਤੁਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕ ਕੋਸ ਚੱਲ ਕੇ ਟਿਕੇ, ਦਾਤੂ ਸੰਗ ਪਾਖੀ, ਹਟੋ ਆਪ ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਅਭਿਲਾਖੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਾਤੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਟੋ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਅਭਿਲਾਖੀ। ਹੇ ਦਾਤੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਮਰੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਕੈ, ਹਮ ਦਾਸ ਤਿਹਾਰੇ, ਕਰੀ ਪਰਸ ਪਰ ਬੰਦਨਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕੇ ਹੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਤੂ ਘਰ ਕੋ ਹਟਿਓ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਚਤਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਰੂਪ ਅਬ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਜੋਵਾ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਿਮਾ ਮਹਾ ਵਿਚਾਰ ਤੋ, ਬੜ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਨਾ, ਬਹੁਰ ਗਰੀਬੀ ਕੇ ਸਾਹਤ, ਨਿਤ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਨਗਨ ਤੇ, ਪਾਛੇ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਆਗੇ ਖਾਸਾ ਪੋਥੀਅਨ, ਸਿੱਖ ਕੰਧ ਪਿਆਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਰ ਚਾਰ ਦੋਹ ਦਿਸ਼ ਟੁਰਤ, ਬਹੁ ਸੰਖ ਬਜਾਵੇਂ, ਇਮ ਮੰਗਲ ਕੋ ਕਰਤ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ ਜਾਵੇਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਸਭ ਹੀ ਚਲਤ, ਮਨ ਨਮਰ ਕਰੰਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਔਰ ਭਾਉ ਪਿਖ, ਬਲ ਹਾਰ ਹੋਵੰਤੇ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੋਸ ਦੋਏ ਜਬ ਰਿਓ ਅਗਾਰੇ, ਸੋਚ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਭ ਟਿਕੇ ਖਾਸਾ ਸੋਇ ਉਤਾਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਖਾਸੇ ਨੂੰ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਭ ਟਿਕੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬਾਕੀ ਰਿਓ ਥਿਤ ਭੇਜਸ ਕਾਲਾ, ਕਰੀ ਸੋਚ ਸਭ ਹੂੰ ਤਹਾਂ ਔਰ ਹਰਖ ਬਿਸਾਲਾ। ਜਾਮ ਦਿਵਸ ਬਾਕੀ ਰਿਓ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਵਸ਼ੇ ਚਾਹਤ ਨਿਜ ਪੁਰੀ ਕਰ ਕਾਰਜ ਆਏ, ਸੰਖਣ ਬਾਦਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਧੁਨ ਊਚ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਖਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਕੋਸ ਪਰ ਟਿਕ ਗੁਰੂ ਥਕੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਕੀਨ ਭਲੇ ਬਿਸਰਾਮ ਕੋ ਹੋਵੈ ਸੁਚ ਥਿਤ ਤਿਸ ਥਾਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਿਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਹ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੀਨ ਭਲੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੋ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦ੍ਰਿਗ ਮੁੰਦਰਤ ਕਰ ਠਾਨਿਓ ਧਿਆਨੂ, ਬੈਠੇ ਨਿਸ਼ਚਲ ਗਿਆਨ ਨਿਧਾਨੂ। ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੁਰ ਸੁਧ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਆਗਮਨ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਕੋਈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦ ਆਨੰਦੇ, ਬਦਨ ਸਦਨ ਛਬ ਖਿਰਿਓ ਬਿਲੰਦੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਪਾਏ ਕਿਰਨ ਸੁਧ ਪ੍ਰਾਤ ਮਨਿੰਦਾ, ਭਏ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਦ੍ਰਿਗ ਅਰਬਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਬਰ ਰੂਪ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰ ਵਾਂਗੂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਢਾ ਹਰ ਖਾਏ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਾਸ ਆਦ ਸਮੁਦਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਗਮਨੇ ਕਰ ਆਏ, ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪੁਸਤਕ ਸਭ ਖਾਸੇ ਪਰ ਲਿਆਵਤ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਨਹੀ ਬਿਨ ਆਵਤ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮ ਸੁਣ ਬੜ ਉਤਸਾਹ ਬਧਾਵਾ, ਸੁਮਨਸ ਚੰਦਨ ਧੂਪ ਤੁਖਾਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੂਫ ਤੁਖਾਈ ਗਈ। ਲੈ ਸੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਚਲੇ ਅਗਾਊ ਜੁਤ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਦਕ ਸੰਗ ਲੀਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਪਿਆਨਾ ਕੀਨਾ। ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ। परम प्रेम के जाल फसाए, मनो मीन गन चित आए। सारे दे सारे किस तरीके दे नाल जा रहे ने सतगुरां दे वल। कवि जी ने प्रमाण दिता है, कहते ने कि मानो प्रेम दे जाल दे विच फसियां होइयां जिवें मच्छियां खिच्चियां जांदियां ने ना, इसे तरीके दे नाल मानो कि सतगुरां दे प्रेम दे जाल दे विच खिच्चे होए सारे सतगुरां दे वल जा रहे हैं। पुर के नर गण सुन समुदाय, देखण दरस गुरु को ताए। इस तो इलावा कवि जी लिखते ने कि नगरी दे विच जिन्ने भी इस्त्रियां पुरुष वसदे सन, जदों उन्हां सारियां नूं पता लगा ते ओह भी सतगुरां दा दर्शन करन दे वास्ते दौड़े। जो नित प्रति हित कर दरसै हैं, सो बहु दिन में दर्शन पै हैं। मानो कि जेड़े निता प्रति हमेशा ही रोज ही सतगुरां दा दर्शन करदे सन, सो बहुत दिन में दर्शन पै हैं। उन्हां ने अज बहुत दिनां दे पिछों सतगुरां दा दर्शन करना है। गए ताए कर चौंप उमंगे, रुचिर उपायन लेकर संगे। सारे दे सारे दौड़ दौड़ के चौंप नूं उमंग नूं धारण करके सतगुरां दे वल जा रहे ने और सुंदर जिहड़ियां भेटां ने ना ओह भी नाल ले जा रहे ने। सब नर श्री हर गोबिंद साथ, दरसे सतगुर अर्जन नाथ। सारियां ने श्री हरगोबिंद जी दे समेत सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा जाके दर्शन कीता। पायन जायो तायल परे, निज निज सबन आकोर तरे। सारे दे सारे काली दे नाल जाके सतगुरां दे चरणां दे विच डिगे ने। आपो अपनियां जिहड़ियां भेटावां सी ओह भी सतगुरां दे चरणां दे विच सारियां ने अर्पण कीतीआं। सबन बिलोचन कमल सरीखे, भय प्रफुल्लत रव गुर दिखे। कवि जी लिखते ने कि मानो सारे दर्शन करन वालियां दे जिहड़ियां अखां ने ओह मानो कि कमल वर्गियां ने ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा जिहड़ा दर्शन है ओह मानो कि सूरज वर्गा है। जिस तरीके दे नाल मानो कि सूरज दा दर्शन करके कमल दा फुल खिड़ जांदा है, इसे तरीके दे नाल सारियां दी अखां दे विच मानो कि दर्शन करके खेड़ा आ गया। इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी पोथियां लैके अंमृतसर पहुंचे ने ते सतगुरां दा सत्कार इस तरह कीता। अगों सुन के खबर सुदा सर तो, श्री हर गोबिंद उताल चले। बाबा बुढ़ा ते मुखिए सिख सारे, कट्ठे होए के खुशी दे नाल चले। मिले अगों वाली जाके गुरु जी नू, मिले अगों वाली जाके गुरु जी नू। खासा लैके अगां कृपाल चले, आप कर दे चौर करतार सिंगा। खासे नाल गुर दीन दयाल चले। इस तरीके दे नाल अगलवांडी सारे दे सारे जाके
सतगुरां नूं मिले ने। श्री हर गोबिंद अंक बिठाए, पेखत आनंद बिलंद बधाए। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने श्री हरगोबिंद जी नूं अपनी गोदी दे विच बिठा लिया है। सारे दे सारे देख के बहुत ही ज्यादा आनंदित ने। साहिब बुढ़ा अर गुरदास, बूझी कुशल तीनों के पास। बाबा बुढ़ा जी नूं और इस तो इलावा भाई गुरदास जी नूं सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने राजी खुशी पूछी। हाथ जोर तब सकल बखान, कृपा आप की ते सुख ठन। दोवां ने हथ जोड़ के सतगुरां दे चरनां दे विच अर्ज कीती, कहण लगे हे गरीब नवाज, तुहाडी किरपा दे नाल सारे सुख आनंद दे विच ने। घर रावर के अर सब थाई, कुशल आनंद रहै समुदाय। कहंदे ने कि तुहाडे घर दे विच इस तो इलावा सारे नगर दे विच खुशियां ने, कुशल आनंद दे नाल सारे दे सारे रह रहे ने। पुष्प प्रसाद सिख गण ल्याए, कह पुस्तक पर सो चढ़वाए। फुल ते प्रसाद सिख लैके आए सन। सतगुरां दी आग्या लैके फुल ते प्रसाद मानो कि उन्हां पोथियां दी भेटा रखिया। धूफ तुखावत संख बजाए, जय जय मंगल शब्द उठाए। धूफ तुखाई गई है, इस तो इलावा संख बजाए गए ने, जय जयकार दी धुनी नूं गुंजाया गया। इम सब ही जब मिले अगाऊ, हर के दोह दिश हेरत पाऊ। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि इस तरीके दे नाल सारे दे सारे अगलवांडी सतगुरां नूं जाके मिले ने ते दोवां पासियां तो देख के दोवें पासे प्रेम वधे। कीर्तन करत सिख अगवाई, समुख सुदासर गमने जाई। जिहड़े सिख ने वो अगे अगे कीर्तन करते जा रहे ने ते मगर मगर सारे दे सारे सुदासर दे वल भाव के अमृतसर दे वल जा रहे ने। चौर टुरत उत्साह बधावत, संगत संग गुरु छब पावत। चौर झुल रहा है, बड़ा सारियां दे मन दे विच उत्साह वधिया होया है। संगत दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी बड़ी वड्डी शोभा पा रहे ने। चतर कटी दिन रहियो चले हैं, सिख आए समुदाय मिले हैं। जदों 4 घड़ियां दिन ढलन दे विच रहिंदा सी, उस वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी उत्थों चले ने। बहुत सारे सिख सेवक आण के इन्ने चिर नूं मिल गए। एक दिश संख नफीरी बाजत, लग धुंदप मदरी कन लाजत। मानो कि एक दिशा दे विच संख ते नफीरियां तूतियां भाव के वज रहीआं ने ते दूसरे पासे मट्ठी मट्ठी छोटे धौंसियां दी जिहड़ी आवाज है वो आ रही है। मानो कि ऐसी सुंदर आवाज नूं सुन के जिहड़ा कन है, जिहड़ा बदल है, वो भी शर्मिंदा हुंदा है। श्री अर्जन श्री हर गोबिंद, शोभत पोथन जुत सिख बृंद। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस तो इलावा श्री हरगोबिंद जी ते बहुते सारे सिख पोथियां दे समेत शोभा पाउंदे ने। ब्रह्मा विष्णु अमर इंद्राद, मनो वेद की करण मिर्जाद। कवि जी कहते ने कि मानो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्र वर्गे जिहड़े महान देवते ने, वो मानो कि वेद दी जिस तरह मर्यादा बनने दे वास्ते जा रहे होण, इस तरह की छवि है, इस तरह की शोभा है। इकट्ठे होए उत्साहत चाले, नगर सुदासुर बैकुंठ आले। मानो के सारे इकट्ठे होके उत्साह नूं वधाउंदे होए जिहड़ा नगर सुदासर है, जो अमृतसर है, जो कि बैकुंठा वर्गा है, उस पासे जा रहे ने। खासा फूल माल जुत आगे, श्री गुर जुत सिख पाछे लागे। जिहड़ा खासा है, जिहड़ी पालकी है, वो मानो के फुल्लां दी माला दे नाल शिंगारी हुई है, वो अगे अगे सिख ले जा रहे ने
ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਕਰਤ ਚਲ ਜਾਹੀ, ਪਹੁੰਚਤ ਭਏ ਜਾਹਿ ਕਰ ਪਾਹੀ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਬ ਪਾਸੇ, ਥੜਾ ਨਾਮ ਅਬ ਲਾਗੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਥੜਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ 2-4 ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਆਦ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖੇੜ ਸਕੇ। ਬਾਜ਼ੇ ਵੇਲੇ ਉਖੇੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥੜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਨ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੌਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਹ ਥੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੜਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਖੜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਪੋਥੀਨ, ਟਿਕੇ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਆਨੰਦ ਪੀਨ। ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਸੁਣ ਕਰ ਚੱਲ ਆਏ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਭ ਹਿਨ ਤਬ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਕ ਪੀਰ ਸਤ ਗੁਰ ਢਿਗ ਹੋਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗਮਨਤ ਸਭ ਕੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜ ਗਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆਏ ਵਰਤਾਵਾ, ਸਭ ਹਿਨ ਕੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਛਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਸਥਾਨੂ, ਬ੍ਰਿਧ ਸਾਥ ਤਬ ਬਾਕ ਬਖਾਨੂ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਰਹੋ ਪੁਸਤਕ ਕੇ ਪਾਸ, ਲੇਕਰ ਅਪਰ ਸਾਥ ਗਣਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਜਾਗਰਣ ਕਰੋ ਸਿਮਰ ਸਤਨਾਮ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਸੋ ਚਾਰੋਂ ਜਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਕੌਲੇ ਸਾਥ, ਨਮੋ ਕੀਨ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਨਾਥ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਠਤ ਪ੍ਰਦਛਣਾ ਦਿਸ਼ ਕੋ ਆਏ, ਪੌਰ ਦਰਸ਼ਨੀ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਪੌੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਬਰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਗਏ, ਚਤਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਤਹ ਦਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸਿਰ ਦਰਬਾਰ, ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨ ਉਚਾਰ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਭਾਊ, ਹਟੇ ਬਹੁਰ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਾਉ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਸੁਹਾਏ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਆਣ ਪਗ ਲਾਗੇ, ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਰਸ ਪਾਗੇ। ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੂਝੀ ਕੁਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਰਸ ਪਾਗੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖ ਸਾਂਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਤਰਫ ਚੜਦੀ, ਖਾਸਾ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਟਿਕਾਣ ਗੁਰ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕਰ ਸਪੁਰਦ ਖਾਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਣ ਗੁਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਣੇ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਣੇ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਜਗਰਾਤਾ ਜਤਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਗੁਰ ਜੀ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਗਿਰਦ ਕਰਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਗਿਰਦ ਕਰਕੇ। ਫੇਰ ਘਰ ਜਾ ਦਰਸ ਦਿਖਾਣ ਗੁਰ ਜੀ। ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਤਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਵ ਦੇ ਦਾਨ ਗੁਰ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਵਸ਼ੇ ਉਠ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ, ਆਣ ਲਗੀ ਪਾਇਨ ਕੇ ਸੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਤ ਕੋ ਲੈ ਪ੍ਰਯੰਕ ਪਰ ਬੈਸੇ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੋ ਦਸ਼ਰਥ ਜੈਸੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਚੰਦ ਕੋ ਦਸ਼ਰਥ ਜੈਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮਾਤਲ ਪਤਨੀ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਅਪਰ ਬਾਰਤਾ ਬਿਤੀ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਣ, ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਣ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ। ਤਬ ਗੰਗਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਪਾਏ, ਨਿਕਟ ਬੈਠ ਭੋਜਨ ਅਚਵਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਨਿਜ ਕਰ ਤੇ ਠਾਣਤ ਬਹੁ ਸੇਵਾ, ਮਹਿਮਾ ਜਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇਵਾ।
कवि जी लिखते ने कि माता गंगा जी हमेशा अपने हत्थां दे नाल ही सतगुरां दी सेवा करते ने, क्योंकि गंगा जी सतगुरां दी वड्डी महिमा तो जाणू ने। सुपत हेत पर अंक आरूढ़े, एक पर हर गोबिंद गुण गूढ़े। रात नूं बिराजण दे वास्ते सोहणे पलंग दे उत्ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी बिराजे ने। एक पलंग दे उत्ते सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने ते दूसरे पलंग दे उत्ते गुणां दे विच गूढ़ हरगोबिंद जी बिराजे ने। सुख सो सैन करी निसमाही, रही जाम जागे गुण ग्राही। सुख दे नाल रात नूं सुते ने, रही जाम जागे गुण ग्राही। मानो कि जदों पहर रात रहिंदी सी उस वेले जागे। सत चेतन आनंद स्वरूपा, तिस में निश्चल वृत्ति अनुपा। सत चेतन आनंद जिन्हां दा स्वरूप है, ऐसे सतगुरु सच्चे पातशाह जी मानो कि अपनी निज बिरती दे विच निश्चल रहिंदे। प्रथम सोच कर कै मन पावन, पुनः कीन जल ले रद तावन। पहला सतगुरां ने उठ के सोच पवित्रता कीती है। कहण तो भाव है कि मैदान आदਿਕ गए ने ते फिर पुनः कीन जल ले रद तावन, ते फिर मैदान जाण तो बाद सतगुरां ने दातन कीती। कूप नीर ते मज्जण ठान, पुन दुख भंजन कीन शनान। पहला खूह दे पानी दे नाल जाके इशनान कीता ते फिर सरोवर दे विच जाके नहाए। थड़े जाए बैठे सुख पाउण, अजपा जाप जपियो कर माउण। एक थड़ा बनया होया सी सतगुरां दे बैठण दे वास्ते। उस थड़े ते सुखां दे घर जाके बैठ गए ने और जाप करना शुरू किया। पुन प्राची दिश भी अरुणाई, तिमर नस्यो चटका चहोकाई। हौली हौली समा बीतण तो बाद पूर्व दी दिशा दे वल मानो के सूर्य दी लाली दिखाई दिती है, और तिमर नस्यो चटका चहोकाई। जिहड़ा हनेरा सी वो जदों नास होया खत्म होया ते चिड़ियां चहकियां। कमल बिलोचन बिकसे दोई, उठे प्रभु प्रभात लख होई। जदों प्रभात होई, जदों सवेरा होया ते मानो के सवेरे नूं जान के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने कमल वर्गे नेत्र खोले। वड्डी परिक्रमा फिर कर आए, पौर दर्शनी शीस निवाए। वड्डी परिक्रमा करके फिर के आए ने और दर्शनी दरवाजे दे अगे आन के सिर निवाया। पुनः जाए दरबार सुबंदे, चतर प्रदर्शना कीन आनंदे। इस तो बाद दरबार दे विच जाके नमस्कार कीती है ते फिर 4 प्रदक्षिणा कीती है। एवं दर्शन कर फिर पुन आए, बैठ थड़े पर गुरु सुहाए। इस तरह दर्शन करके फिर वापस आन के थड़े ते बह गए। मानो शंभू थित गिर कैलाशा, सुर जिव सिख बैसे चाहो पासा। जदों सतगुरु जी आन के फिर थड़े ते बैठे ने ते सतगुरां दे दुआले दुआले बहुत सारे सिख आन के बैठ गए। कवि जी उस समय दी शोभा बयान करते ने। प्रमाण दे नाल कवि जी कहते ने कि मानो इस तरह लगता है कि जिवें शिव जी भगवान कैलाश पर्वत दे उत्ते बैठे होण ते उन्हां दे दुआले दुआले जिन्ने भी देवते ने वो बैठे होण। इस तरह सारे सिख सतगुरां दे दुआले बैठे ने। संगत आए लग्यो दीवान, बीच बिराज कृपा निधान। जदों बहुत सारी संगत इकट्ठी हो गई फिर दीवान सजिया ते सारियां दे विच कृपा दे समूह, कृपा दे भंडार सतगुरु सच्चे पातशाह जी बिराजे। सिरी मुख ते बोले बच ऐसे, निकसे कमल खिरे अली जैसे। कीर्तन दी समाप्ति तो बाद सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे मुखार बिन तो बचन निकले।
कवि जी कहते ने निकसे कमल खिरे अली जैसे। बहुत सुंदर प्रमाण दिता है कवि जी ने। मानो कि सतगुरां ने बोलण दे वास्ते अपने मुखड़े नूं खोलिया ते जिहड़े सतगुरां दे बचन ने वो कवि जी लिखदे ने कि किस तरह निकले ने। मानो कि जिस तरीके दे नाल खिड़े कमलां दे विचों भौरे निकलदे ने ना, इस तरीके दे नाल सतगुरां दे मुखड़े दे विचों वाक निकले। चित दै सुन पाई गुरदास पारी उपकार बड़ो सुख रास। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ध्यान दे नाल हे भाई गुरदास मेरी गल नूं सुन। पारे उपकार बड़ो सुख रास। परोपकार दा ते वड्डे सुखां दा काम मैं तैनूं कहण लगा। देख देख कर सब पोथीन करो ग्रंथ साहिब रस पीन। भाई गुरदास नूं सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि देख देख के सारियां गुरबाणी दियां पोथियां नूं कहंदे ने कि एक जगह दे उत्ते सारी बाणी लिखनी है, ग्रंथ दी भीड़ बननी है। सुमत बिलोचन जिनके नाहिन सम दम सबल सुबाहिन जाहिन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि श्रेष्ठ मत दियां अखां जिन्हां दे कोल नहीं हन और इस तो इलावा सम दम रूप बलवान भुजां जिन्हां दियां नहीं हन। तप मख पग ते जे नर हीने तिन हित सेत रचो हित दीने। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि जिहड़े तप तो यग तो और पैरां तो मानो के हीणे ने उन्हां दे वास्ते मानो के बड़े प्यार दे नाल एक पुल दी रचना करनी है। कहण तो भावे है सतगुरां दा कि भीड़ जिहड़ी बननी है ना एक पुल दा काम करेगी। जिहड़े श्रेष्ठ बुद्धि तो हीणे ने, जिहड़े ज्ञान दियां अखां तो हीणे ने और जिहड़े समदम रूप तगड़ियां बाहां वाले भी नहीं हन, जिन्हां दे पैर भी नहीं हन, वो भी मानो कि इस सेत दे राही इस पुल दे राही पार लंघ सकणगे। सागर अगन संसार अगाहू जिस पुल आश्रय एह तर जाहू। सतगुरु जी कहंदे ने कि मानो ये जिहड़ा संसार है ये एक अग दा सागर है। इस गुरबाणी दा असीं इस अग दे सागर दे उत्ते पुल बनना है ताकि सारे दे सारे इस अग्नि रूपी संसार नूं पार कर सकण। सोच तलाए बनावण कीजै नर असंख को हित कर दीजै। हे भाई गुरदास चित नूं ला के ऐसा पुल बनाउणा है असंखां ही जिहड़े मनुख ने ना उन्हां दा पार उतारा होवेगा। महापुरख को जग तन तारन अनगन नरन श्रेह के कारण। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी भाई गुरदास नूं कहंदे ने कि महापुरखां दा जग दे उत्ते जन्म धारना मानो कि मनुखां दे कल्याण दे वास्ते हुंदा है। या ते अब को थान निहारो होए एकांकी सुंदर सारो। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि इस करके ऐसी कोई जगह होनी चाहिए है जिस जगह दे उत्ते एकांत होवे और सारी जगह सुंदर होवे। जे हेरत होए हरख बेसाला हरि आवल अवनी तर जाला। कहंदे ने ऐसी सोहनी जगह होनी चाहिए है कि जिसनों वेखदियां सार ही मन दे विच खुशी पैदा होवे, हर एक पासे चारे पासे हरियावल ही हरियावल होवे और कहंदे ने कि लागे थोड़ा बहुता पानी भी पवित्र होना चाहिए। जल समीप होए सुंदर छाया सगन हरत दल होए समुदाया। भाई गुरदास नूं सतगुरु जी हुक्म करते ने कि ऐसी जगह होनी चाहिए है जिस जगह दे लागे सुंदर पानी होवे और छां संघनी होवे, संघने हरे पत्तियां दे नाल हरियावल भरपूर होवे, इस तरह की जगह लभनी चाहिए। सुन पाई गुरदास अलावह जो थल कृपा सिंध को पावै। भाई गुरदास ने हाथ जोड़ के अर्ज की कि सच्चे पातशाह ऐसिया बहुत सारिया थावां ने सच्चे पातशाह जो तुहानू पसंद आवेगी ना
ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਛੋ ਹੋਏ ਬੈਠਣ ਯੋਗ, ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੈ ਸਭ ਲੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਆਪਹਿ ਚਾਲੇ, ਖੋਜਨ ਥਾਨ ਬੈਠ ਬੇ ਪਾਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੰਗ ਚਲੇ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦਾਸ, ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗਿਆਨ ਨਿਵਾਸ। ਕਈ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਚਲੇ ਸੁਦਾ ਸਰ ਤੇ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਚੀ, ਮਾਤੇ ਉਪਕਾਰ ਬਿਖੈ ਜਿਨ ਰਾਚੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਤ ਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿ ਉਤ ਫਿਰ ਕਰ ਸਾਥਲ ਨਿਹਾਰੇ, ਜਹ ਤਰ ਸੰਗਣੇ ਤਹਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਇਧਰ ਉਧਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਣੇ ਰੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਵਿਚਰਤ ਤਿਤ ਓਰਾ, ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਬੈਠਬ ਕੀ ਠੌਰਾ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਚਲਦਲ ਖਰੇ ਰਹੇ ਦਿਖ ਦੂਰੇ, ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਖ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब में दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोय, याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंड को मेरी है प्रणाम।